The soul of India is one and indivisible. India is conscious of her mission in the world. She is waiting for the exterior means of manifestation. भारतर आत्मा होची एक अविभाज्य. पृथ्वी तार लक्ष्य संपर्क रे भारत सचेतन. अभिव्यक्तिर बाह्य माध्यम पाई से अपेक्षा करी रही मांकर भारत संपर्क रे ये होची बाणी. आ गोटे बाणी आमे पठन करवा प्रभुंकर. The divine purity is that in which there is no mixture of the turbid ignorant movements of the lower nature. दिव्य शुद्धता होची ताहा जहा मध्य निम्नतर प्रकृतिर अज्ञानतापूर्ण पंकिल गतिवृत्ति गुड़िकर कौन मिश्रण न থাকে. The divine purity is that in which there is no mixture of the turbid ignorant movements of the lower nature. दिव्य शुद्धता होची ताहा जहा माध्यम निम्नतर प्रकृतिर अज्ञानतापूर्ण पंकिल गतिवृत्ति गुड़िकर कौन मिश्रण न थाए. आ गोटे बाणी मांकर पठन सहित आज कार्यक्रम को आरंभ करवा. प्रत्येक को सुखी कराइबा निमंते प्रत्येक को सुखी कराइबा निमंते भगवान प्रेम रही. किंतु खूब कम व्यक्ति अच्छा जो मैंने एप्रति जत्नवान कहते. माँ श्वेतगला पर यह बाणी की कहते. प्रभु माँ बाणी गुड़िकर पठन सहित प्रभु माँ चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जन आरंभ करने को चाहूँ. आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम. आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई बापा मान वंदे मातरम आ प्रणाम. कार्यक्रम आरंभ में चलता आम किसी क्षण नीरव ध्यान प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री सहित. आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 249. आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने आम अनुरोध करवा. ढेंकानाल आम अति प्रिय शशिरेखा आपा उर्फ चंपा आपा अनुरोध करवा. अपा आप मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति कर समस्त नीरव प्रभु माँ चरण कमल ध्यानस्थ है. समस्त साइलेंस हवा. मंत्रमयी सावित्री book 2, the book of the traveler of the world, 10 to 10, the kingdoms and godheads of the little mind, page 249. Attempt not, victory was the charm of life, an uncertain winner of uncertain stakes, instinct its dam and the life mind its sire. It ran its race and came in fast or last, yet were its works nor small and vain nor null. It nursed a portion of infinite strength and could create the high things its fancy willed. Its passion caught what calm intelligence missed. Inside of impulse laid its leaping grasp, and heaven's high thought had hidden in dazzling mist, caught glimmers that revealed a lurking sun. It probed the void and found a treasure tree. A half intuition propelled in its sense. It threw the lightning spark and hit the unseen. It was in the dark and vaguely blinked in the light. Ignorance was its field, the unknown its prize. Of all these powers, the greatest was the last, arriving late from a far plan of thought.
into a packed, irrational world of chance, where all was brusquely felt and blindly done, yet the haphazard seemed the inevitable game reason, the squat Godhead artisan, to her narrow house upon a ridge in time, adept to clear contrivance and design, a pensive face and close and peering eyes, she took her form and irremovable set, the strongest, wisest of the troll-like three, armed with her lens and measuring rod of probe, she looked upon an object universe, and the multitudes that in it live and die, and the body of space, and the killing soul of time, and took the earth and stars into her hands to try what she could make to these strange things. In her strong, purposeful, laborious mind, inventing her scheme lines of reality and the geometric curves of her time plan, she multiplied her slow half-cuts at truth, impatient of enigma and the unknown, intolerant of the lawless and the unique, imposing reflection on the march of force, imposing clarity on the unfathomable. She strove to reduce to rules the mystic world. She strove to reduce to rules the mystic world. Sri Aurobindo. আমি এতବେଳେ ଯାଏ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ନିରବିତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲେ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଏକ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମର ଗୁଡେଲପାଲି ବରଗଡ଼ରୁ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ରେଣୁକା ଅପାଙ୍କୁ। ଅପା ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅପା। ମା 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 ଆମ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ମା, ମା 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 ଆମ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା, ମା 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 ଆମ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ମା, ମା 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 ଆମ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା। ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଲାଗେ, ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଲାଗେ ଆମ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ନାଁ, ଆମ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ନାଁ। ମା 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 ଆମ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ମା, ମା 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 ଆମ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା, ମା 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 ଆମ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ମା, ମା 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 ଆମ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା। ମା ମା ଡାକି ଦେଲେ ପାଶେ ପାଶେ ଆସୁ ଅବତାରି, ନିମିଷକେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାଏ ସରି। ମା ମା ଡାକି ଦେଲେ ପାଶେ ପାଶେ ଆସୁ ଅବତାରି, ନିମିଷକେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାଏ ସରି, ନିମିଷକେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାଏ ସରି। ନିରାଶା ହତାଶା ସବୁ ଆସେ ନା ଆମ ପାଖ, ସବୁରି ଭିତରେ ଦେଖେ ତୁମ ହସ ହସ ମୁଖ, ସବୁରି ଭିତରେ ଦେଖେ ହସ ହସ ମୁଖ। ତବ ହସ ବଦନ ଦେଖି ଦୁଃଖ ସବୁ ଚାଲିଯାଏ, ତବ ହସ ବଦନ ଦେଖି କଷ୍ଟ ସବୁ ଚାଲି
କିଛି ଜାଣି ପାରେ ନା, କିଛି ବୁଝି ପାରେ ନା, କିଛି ଚିନ୍ତା ଲାଗେ ନା। ମା 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 ଆମ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ମା, ମା 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 ଆମ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା, ମା 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 ଆମ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ମା, ମା 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 ଆମ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା। ଦିବ୍ୟ ଆଶ୍ରୁହାନି କରୁ ତୁମ ପାଶେ ନିବେଦନ, ରୂପାନ୍ତର କର ଆମ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ। ତବ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଚଳେ, ତବ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଚଳେ, ପାର ହେଉ ଏ ଜୀବନ ତରି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ତୁମେ ଆମରି, ଆମେ ମା ତୁମରି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଆମେ ତୁମରି, ତୁମେ ମା ଆମେ ତୁମରି। ନିବେଦନ ଆମ ଏତିକି, ଏହା ବିନା ନ କିଛି, ନିବେଦନ ଆମ ଏତିକି, ଏହା ବିନା ନ କିଛି। ଆମ ମନ ଚାହେଁ ନା, ଆମ ପ୍ରାଣ ଚାହେଁ ନା, ଆମ ପିଣ୍ଡ ଚାହେଁ ନା, ଆମ ଆତ୍ମା ଚାହେଁ ନା। ମା 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 ଆମ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ମା, ମା 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 ଆମ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା, ମା 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 ଆମ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ମା, ମା 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 ଆମ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା। ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଲାଗେ, ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଲାଗେ ଆମ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ନାଁ, ଆମ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ନାଁ। ମା 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 ଆମ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ମା, ମା 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 ଆମ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା, ମା 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 ଆମ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ମା, ମା 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 ଆମ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦନାଟି ନିବେଦନ କଲେ, ନିଜର ସ୍ୱର ସହିତ ବନ୍ଦନାଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସତରେ ମାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ, ସବୁଠୁ ମିଠା, ସବୁଠୁ ଭଲ ମାଙ୍କ ନାଁ। ଏବଂ ସେଇ ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ ଛଡା ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ଆମର ସହିତ ଉନ୍ମିଳନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହା ହବ ଆମର ଆଶ୍ରୟ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ମିଳିତ ରହିବା। ମା ଯେମିତି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମା ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ କେବଳ କାମନା କରିବା, ଏହା ଆମର ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଏହା ଛଡା ଆମର ଆଉ ମନ କିଛି ଚାହୁଁନି, ପ୍ରାଣ କିଛି ଚାହୁଁନି, କି ଆମର ପିଣ୍ଡ ଚାହୁଁନି, କି ଆମ ଆତ୍ମା ବି କିଛି ଚାହୁଁନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚାହୁଁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର। ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ଚାହୁଁଛି ଆମର ଏଇ ସୋଲ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ ରହିଲା। ଆଜି ବାପା ଯାହା ନିବେଦନ କଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପାଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଲେକ୍ଟର ପୋଏମ୍ସ ଅଫ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଗୁଚ୍ଛରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କବିତାକୁ ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କବିତା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବିତା ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଉର୍ମିଳା ଆପା, ଆଜି ଉର୍ମିଳା ଆପାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତାହା ହଉଛି ଦି କିଙ୍ଗଡମ୍ସ ୱିଦିନ୍, ରାଜ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ଦି କିଙ୍ଗଡମ୍ସ ୱିଦିନ୍, ରାଜ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରର। ଏହି କବିତାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ଉର୍ମିଳା ଆପାଙ୍କୁ। ଅପା, ଆପଣ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଅପା ଶୁଭା ଯାଉଛି, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଅପା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଅନଲାଇନରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସଦାସ୍ପଦ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଅନେକ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ଦି କିଙ୍ଗଡମ୍ ୱିଦିନ୍, ରାଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରର। ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ରାଜ୍ୟ ବା ଅନ୍ତର ରାଜ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ଅଭିନବ ଆବିଷ୍କାର ଧର୍ମୀ କବିତାଟି ରଚିତ।
ଏହା ଏକ ସନେଟ। ରଚନା କାଳ 1930 ରୁ 1950 ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ। ଅଦ୍ୟାବଧି ଯେତେ ଗୁଡିଏ କବିତା ଆମ ଆଲୋଚନା ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଛି ସେସବୁ ଗୁଡିକର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କବିତା ଗୁଚ୍ଛର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାପକ। ଗୋଟିଏ ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଭାବ ବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ କେତେବେଳେ ଏହା ଉଦାମ ଆହ୍ୱାନର ତୂର୍ଯ୍ୟନାଦ ତ କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନର ବାର୍ତ୍ତା। ଏ ପୃଥିବୀ କେବଳ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଏକ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ତାହା ତାଙ୍କର ଏକ ଅସୀମ ବ୍ୟାପ୍ତି ଭିତରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଲୀନ। ଜ୍ଞାନର ଉନ୍ମୋଚନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଐକାନ୍ତିକ ବିଶ୍ୱାସ, ଅହଙ୍ଗର ଅନ୍ଧତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଅସୀମ ଓ ଅନନ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକାନ୍ତ ଅଭିପ୍ସା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଦାଚିତ୍ ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହତାଶ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶାବାଦ ଓ ଆସ୍ଥାବାଦର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କବିତା। ଏହି ଉଦାରଚେତା କବି ପାପକୁ କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗୀକାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପାପବୋଧରୁ, ଅପରାଧୀ ମନୋଭାବରୁ, ହୀନମନ୍ୟତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ମୁକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରେରଣାଦୀପ୍ତ ଆହ୍ୱାନ। এই আহ্বান প্রত্যেক কবিতার মুখ্যশালা রূপে বিদ্যমান। হীনমন্যতার মুক্ত হুଅ, অপরাধী মনোভাবରୁ মুক্ତ ହୁଅ, ପାପବୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାର ମୁଖ୍ୟଶାଳାରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଫୋରିଜିମର 29 ନମ୍ବର କାରିକାରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, I have forgotten what vice and what virtue. I am only see God, His play in the world, His will in humanity. ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ବିସ୍ମୃତ। ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ। ପାପକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କବି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଏକ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟର କେହି ଜଣେ ଅଧୀଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ଆମେ ପଢୁଛେ, ସେ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ରାଜ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଏକ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଅଧୀଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଆନ୍ତର୍ଜଗତର ଯିଏ କର୍ତ୍ତା, ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜଗତର ସତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ଆନ୍ତର୍ଜଗତର କର୍ତ୍ତା। ଆମ ଆନ୍ତର୍ଜଗତର ଯିଏ କର୍ତ୍ତା, ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜଗତର ସତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ବିଚିତ୍ର ଭାବ ବିନ୍ୟାସ। ବହିର୍ମୁଖୀ ମାନବ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହିର୍ମୁଖୀ, ବାହାର ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଦିଗ୍ବିଜୟରେ ବାହାରେ। ମଣିଷ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ପାର କରିବାକୁ ବାହାରେ ଦିଗ୍ବିଜୟରେ। ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବହନ କରି ଆତ୍ମଜାତ ହେଉଥାଏ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଧରିକି ସେ ଆତ୍ମଜାତ ହଉଛି ଜାଣିନି। ସେ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ସେ ପାଏ ନାହିଁ। ସେ ରାଜ୍ୟର ଗନ୍ତାଘରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଛି,
ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ତାହା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେ ଜ୍ଞାନ ତାର ନାହିଁ, ମାନେ ଆମର ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ଆସିନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆସିନି। ପ୍ରଭୁ ତ 5 ନମ୍ବର ତାରିଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, if mankind only caught a glimpse of what infinite enjoyments, what perfect forces, what luminous riches of spontaneous knowledge, what wide terms of our being lie waiting for us in the tracks which our animal evolution has not yet conquered, they would live all and never rest till they had gained these treasures. ଲମ୍ବା କାରିକାଟି ତର୍ଜମା ହଉଛି, ଆମ ଯାତ୍ରା ପଥରେ, ଆମ ଯାତ୍ରା ପଥ କିଏ? ଜୀବନ ଯାତ୍ରା। ଆମ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯେଉଁ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ କିଡ଼େ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମାନବ ଜାତି ପଲକଟିଏ ପାଇଁ ଯଦି ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତା, ଯେଉଁ ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପଶୁ ପ୍ରକୃତି ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାଏ ହାସଲ କରିପାରି ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତା, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଏସବୁ କରଗତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପଚାପ ରହିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ତାକୁ ପାଇବାକୁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତା। But the way is narrow, the doors are hard to force, and fear, distrust and skepticism are there the sentinels of nature to forbid the turning away of our feet from the ordinary pastures. କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଆମ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ, ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପଥଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଦୁଆର ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ହୃଦୟ ଦ୍ୱାର ଅବରୁଦ୍ଧ, ଜୋର କରି ଦରଜା ଖୋଲିବା ସହଜ ନୁହଁ, ଏବଂ ଭୟ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ଆମକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାର ଗତାନୁଗତିକ ଚରା ଭୂଇଁରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଯେମିତି ଅଗ୍ରସର ନ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତର ଜଗତ ଭିତରକୁ ବାଟ ନ ଖୋଜୁ, ସେ ଆମକୁ ନିଷେଧ କରୁଛି ସେଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଆମକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ରାଜ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଆମ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଧାରଣ କରିଛୁ, ତାର ଦ୍ୱାର ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଅଣଓସାରିଆ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ସହଜରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷ କାହିଁକି ସେ ବିପଦକୁ ଯିବ? ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଉଛି, ଆମକୁ ତା ଚରା ଭୂଇଁରେ ବୁଲଉଛି, ସେଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡୁନି। এইଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି ସେଇ ରାଜ୍ୟର ପରିଚୟ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରିକାଟିରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଆନ୍ତର ରାଜ୍ୟର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟିରେ ଆମେ ତାର ଆଭାସ ପାଇପାରିବା। କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦ ପଢିବା, There is a kingdom of the spirits age. It is not in this helpless thrill of thought, foam from the world sea or spray whispers caught, with which we build minds shifting symmetries. There is a kingdom of the spirits age. It is not in this helpless swirl of thought, foam from the world sea or spray whispers caught, with which we build minds shifting symmetries. ଅଛି କାହିଁ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମା ଯହିଁ କରନ୍ତି ନିବାସ, ଅଛି କାହିଁ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମା ଯହିଁ କରନ୍ତି ନିବାସ, ରହନ୍ତି ଆତ୍ମକୁଶଳେ ଲଭିତଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଳାସ, ରହନ୍ତି ଆତ୍ମକୁଶଳେ ଲଭିତଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଳାସ,
ନୁହନ୍ତି ସେ ଅସହାୟ ଭାବନାର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟରେ ସଂସାର ସାଗର ଫେନ ଶିକରର ଗୋପନ ବାର୍ତ୍ତାରେ। ଡରି ଯାହା ଗଢୁ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେ ମମତା ମନରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଆତ୍ମା ଆମ ବିଳାସ କୁଶଳେ। ଅଛି କାହିଁ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମା ଯହିଁ କରନ୍ତି ନିବାସ ରହନ୍ତି ଆତ୍ମକୁଶଳେ ଲଭିତ ହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଳାସ ନୁହନ୍ତି ସେ ଅସହାୟ ଭାବନାର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟରେ ସଂସାର ସାଗର ଫେନ ଶିକରର ଗୋପନ ବାର୍ତ୍ତାରେ। ଧରି ଯାହା ଗଢୁ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେ ସମତା ମନରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଆତ୍ମା ଆମ ବିଳାସ କୁଶଳେ। କବିତାର ଏଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠାରେ ସେଇ ରାଜ୍ୟଟି ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ନିବାସ କରନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆନ୍ତର ରାଜ୍ୟର ଅଧୀଶ୍ୱର। ସେ ସ୍ୱର୍ଲୋକରୁ ଭୂଲୋକକୁ ଅବତରି ଆସି ଅଭ୍ୟନ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ନିମ୍ନ ଜଗତକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଜାଗତିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମାନନ୍ଦରେ ବିହାର କରୁଥିବା ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଳାସ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମମଗ୍ନ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମାନନ୍ଦରେ ବିହାର କରନ୍ତି। ପାର୍ଥିବ ବା ଜାଗତିକ ଜଗତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବିଳାସ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାନନ୍ଦରେ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଳାସ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ଭାବନାର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ତାଙ୍କୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ଭାବନାର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ତାଙ୍କୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମାନବ ସୁଲଭ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୁର୍ଭାବନା ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତି ସେ ନିର୍ବିକାର। ସାଧାରଣ ମାନବଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦାବ ଦହନ ମଧ୍ୟରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ହାତରେ ଅସହାୟ ଜୀବଟିଏ ସିଏ। ମାତ୍ର ନରଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତା ପରମାତ୍ମା ସେ ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପରେ ଅବତରି ଆସିଥାନ୍ତି। ନରଭାଗ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା ସେ ଜଗତକୁ ଦୁଇଟି ସ୍ତରରେ ଆସନ୍ତି, ଜୀବାତ୍ମା ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପରେ। ସେ ହତଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଅସହାୟ ବା ବିବଶ ନୁହନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେମିତି ହତଭାଗ୍ୟ ବିବଶ ସେ ତା ନୁହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦଟିରେ କବି ସଂସାରକୁ ସାଗର ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସଂସାର ସାଗର ଫେନ ଶିକରର ଗୋପନ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂସାରକୁ ସାଗର ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କବି। ତରଙ୍ଗ ସଂକୁଳ ଫେନାୟିତ ସାଗର ଭଳି ଘଟଣା ବହୁଳ ଅସ୍ଥିର ଏ ସଂସାର। ଫେନ ବିମଣ୍ଡିତ ସେଇ ସାଗରରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଶିକର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୀତଳ ସମୀରଣ। ସନ୍ତାପ ଜର୍ଜରିତ ସଂସାରୀ ମାନବ ପାଇଁ ସେଥିରେ ରହିଛି କିଛି ଗୋପନ ସନ୍ଦେଶ। ସେ ରହସ୍ୟମୟ ସନ୍ଦେଶର ଅର୍ଥ ହେଇପାରେ ସାଗର ଗର୍ଭିତ ଫେଣ ଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଅସ୍ଥାୟୀ, ତଥାପି ତା ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଶୀତଳତା ସାନ୍ତ୍ୱନା। ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ମନର ବୈଷମ୍ୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମତା ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ। ସାଗରର ଫେନରାଶି ଅସ୍ଥିର ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ। ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ଓ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଅସ୍ଥିର ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ବୈଷମ୍ୟରେ ସାମ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଏ ସଂଘର୍ଷକୁ ଅନ୍ତରାଳରେ କେହି ଜଣେ ଅବଲୋକନ କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଉନଥାଏ। ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସଂସାରକୁ ସାଗର ସହିତ। ଏଥିରେ ଲହଡ଼ି ଉଠେ। ଫେନାୟିତ ସାଗର ଫେଣ ଗୁଡିକ ଘନ ଘନ ଉଠୁଥାଏ, ପୁଣି ମିଳେଇ ଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଲହଡ଼ି ଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଫେନାୟିତ ହୁଏ, ପୁଣି ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ। ସାଗର ଗର୍ଭିତ ଫେଣ ଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ବି ଅସ୍ଥାୟୀ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୀତଳତାର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ତା ଭିତରେ। ସେଇ ଶୀତଳତାକୁ ନେଇ, ସେଇ ପ୍ରେରଣାକୁ ନେଇ ସେ
मनर जो वैषम्य अवस्था से समता आने प्रयास करुए। सागर रे फेण गुड़िक अस्थिर अस्थायी, मनुष्यर भावना मध्य अस्थिर और अस्थायी। मनुष्य तार अस्थिर जीवन रे स्थिरता आने वैषम्य साम्य प्रतिष्ठा करने अहर संघर्ष करुछि, किंतु मनुष्य संघर्ष को अंतरालु कई जने अवलोकन करुछि, से ता सहित संश्लिष्ट होना। अभ्यंतर रे अभिषिक्त आमरी से आत्मा निर्विकार थांती, सर्वदा आनंद रे अवस्थान करि थांती। से आत्मा ही स्रष्टा एवं द्रष्टा। ये जगत को परमात्मा रूप से सृष्टि करिसंती, अंतरात्मा रूप से द्रष्टा रूप मनुष्य हृदय अछंती। तांको संबंध रे श्री अरविंद कहउचंती, हेल एंड हेवन एग्जिस्ट इन द सोल्स कॉन्शियसनेस, बट सो डज द अर्थ एंड इट्स lands and seas and fields and deserts and mountains and rivers. All world is nothing but arrangements of souls beings. स्वर्ग एवं नरकर स्थिति केवल मात्र आत्मार चेतना रे ठीक, किंतु ए पृथ्वी, यार भूमि एवं समुद्र एवं प्रांतर मरु पर्वत और नद नदी ये सबूर स्थिति मध्य से परी। समग्र सृष्टि आत्मार दृष्टि विन्यास छड़ा और किछि नुहे। स्रष्टा एवं द्रष्टा, स्रष्टा निजे द्रष्टा, से आत्मा आम अभ्यंतर रे अभिषिक्त द्रष्टा रूपे से बाहर दृश्यमान जगत को देखुचंती, किंतु संश्लिष्ट होनांती। पहाड़ पर्वत परिशोभित ए विश्व को विश्वाधार भाव से धारण करिसंती, किंतु तार दुख सुख से भागीदार नहंती। आमे द्वितीय पद को जीवा। नॉर इन लाइफ स्टॉप ए पैशनेट अनईज, नॉर द हार्ट्स अनश्योर इमोशंस फ्रैजिलिटी ए रॉट, नॉर ट्रिवियल क्लीव्ड सेंस जॉयज soon led to naught, nor this body's solid transiences, nor is livestock or passionate uneasy, for the heart's unsure emotions fragility erot, nor trivial cleaved sense joys soon led to naught, nor this body's solid transiences. नाहंती से प्राणपुरे, उन्मत से अस्वस्ति मध्यरे, हृदयर अनिश्चित क्षणभंग आवेश भितरे, भंगुरता गढ़ुथाए अस्थायी से आवेग सकल, तामध्ये नथांती सेत बसीभूत इंद्रिय राजीर, चटुल इंद्रिय सुखे नथांती से जहा क्षण स्थायी, स्थूल कलेबर गर्भे बदले जे शून्य जाए बही। नाहंती से प्राणपुरे, उन्मत से अस्वस्ति मध्यरे, हृदयर अनिश्चित क्षणभंग आवेश भितरे, भंगुरता गढ़ुथाए अस्थायी से आवेग सकल, तामध्ये नथांती सेत बसीभूत इंद्रिय राजीर, चटुल इंद्रिय सुखे नथांती से जहा क्षण स्थायी, स्थूल कलेबर गर्भे बदले जे शून्य जाए बही। परवर्ती पदटी मध्य कवि आत्मार स्वरूप और स्वधर्म संपर्क रे आलोकपात करछन्ती। साधारण चेतना रे थिबा मनुष्यटी प्राण को आत्मा बोली भ्रम करे, केतेबेले मन ताकू आत्मा भली प्रतीत हुए। आम भली साधारण चेतना रे थिबा मनुष्य आत्मार संधान जे पाई नांती, कोन करंती? प्राण को आत्मा बोली भाबंती, मन को आत्मा बोली भाबंती। यार कारण आत्मार असल स्वरूप और स्वधर्म से जानी न थाए, माने आमे जानी न थाउ। तार भ्रम धारणा दूर करिवा पाई प्रभु कहउचंती, मनुष्य रे जो भ्रम धारणा, प्राण को आत्मा बोली भाबिवा, मन को आत्मा बोली भाबिवा, बेले बेले देह को मध्य भाबी नबा, भूल करिवा। तेणु तार भ्रम धारणा दूर करिवा पाई प्रभु कहउचंती, से
ପ୍ରାଣପୁରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ହଉଛି ଭୋଗୀ ପୁରୁଷ, ସେଠାରେ ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉନ୍ମତ ମଦମତ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ସର୍ବଦା ଅସ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ନଥାଏ, କେତେବେଳେ ତୃପ୍ତ ନଥାଏ। ଉନ୍ମତ ମଦମତ ସେ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଭିତରେ ରହେ, ତାର ଭୋଗ ଲିପ୍ସା କେବେ ବି ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତୃପ୍ତ ବାସନାର ଅସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରାଣକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁରୁଷ ଅଶାନ୍ତ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଆମର ଆତ୍ମପୁରୁଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁରୁଷ, ଏ ଅଶାନ୍ତ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଭାବରୁ ସେ ମୁକ୍ତ। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମ ହୃଦୟର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଅସ୍ଥାୟୀ ଆବେଗ ମଧ୍ୟରେ ନଥାନ୍ତି। ଆମ ହୃଦୟର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଆବେଗ ଭିତରେ ବି ସେ ନାହାନ୍ତି। ହୃଦୟ ହେଉଛି ଆବେଗ, ଅନୁରାଗ, ବିରାଗ ଆଦି ଭାବ ପ୍ରବଣତାର କ୍ଷେତ୍ର। ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ। ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଭାବନା ଆସେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସେ। ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଆବେଗର ଲହରୀ ହୃଦୟ ଉପକୂଳରେ ମଥା ପିଟି ମିଳେଇ ଯାଉଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଆସେ, ପୁଣି ଲିଭି ଯାଉଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିପାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଆବେଗ ପ୍ରବଣତା ଭିତରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ହୃଦୟର ଅନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଆବେଗର ଆବେଶରେ ଆତ୍ମା ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହୃଦୟର ଯୋଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଆବେଗ ବା ଭିତରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ହୃଦୟ କହିଲେ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରତି ବୁଝୁନି, ହୃଦୟର ବହିର୍ଭାଗ ଯୋଉଟା କାମନା ବିଜଡ଼ିତ ଭାଇଟାଲ ଡିଜାୟାର ଯୋଉଠି ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ପ୍ରବଣତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହୃଦୟର ଅନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଆବେଗର ଆବେଶରେ ଆତ୍ମା ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଳସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଶ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ। ତେଣୁ ମଦମତ ପ୍ରାଣର ଭୋଗର ଆସକ୍ତି, ଅସ୍ଥିର ମନର ଭାବର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୃଦୟର ଅନୁଭବର ଅନୁରକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରାଣରେ ନାହାନ୍ତି କି ମନରେ ନାହାନ୍ତି କି ହୃଦୟର ବହିର୍ଭାଗରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରବାସୀ। କୋଉଠି କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି? ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସେ ଆମର ମଦମତ ପ୍ରାଣର ଭୋଗର ଆସକ୍ତି ଭିତରେ ନଥାନ୍ତି, ଅସ୍ଥିର ମନର ଭାବର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ନଥାନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୃଦୟର ଅନୁଭବରେ ଅନୁରକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନଥାନ୍ତି, ଆବଦ୍ଧ ନଥାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଚଟୁଳ ସୁଖବୋଧ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯୋଉ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଚଟୁଳ ସୁଖ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସୁଖ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରେ ନା। ସ୍ଥୂଳ କଳେବର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଏ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ କଳେବର ଦେହଟା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ଦେହ ବି ଆତ୍ମା ନୁହଁ, ବା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଦେହରେ ନାହିଁ, ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦେହାତୀତ। ଶରୀର ଅସ୍ଥାୟୀ, ମହାକାଳ ଗର୍ଭରେ ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳେଇ ଯାଏ। ପଦଟି ରହିଲା ସ୍ଥୂଳ କଳେବର ଗର୍ଭେ ବଦଳରେ ଶୂନ୍ୟ ଯାଏ ବହି, ଅର୍ଥାତ୍ କଳେବର ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳିଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ମାନବୀୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଅଧୀନସ୍ଥ ସେ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଚିରମୁକ୍ତ ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଶରୀର ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଜାଲରେ, ପ୍ରାଣ ତାର କାମନା ଫାଶରେ, ମନ ତାର ଅଜ୍ଞାନତାର ବଶରେ ପରମକୁ ଧରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ତା ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନରେ ସିନା ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋପନ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ମଣିଷକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛି, ତାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି। ତଥାକଥିତ ପାପୀ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଦୁର୍ବଳ ସବଳ ସମସ୍ତ ମାନବଙ୍କ
ଆନ୍ତର ସତ୍ତା ସେ ଅଧୀଶ୍ୱର। କେବଳ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାକୁ ଧାରଣ କରିବ ଆଉ ପାପ ବୋଲି ବିବେଚିତ ଧରିପାରିବୁନି ଏକଥା ନୁହଁ। ତଥାକଥିତ ପାପୀ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଦୁର୍ବଳ ସବଳ ସମସ୍ତ ମାନବଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସେ ଅଧୀଶ୍ୱର। ମା କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ମାନବ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। Every being carries within him the divine inhabitant, and although no being in the whole universe is as weak as man, none is as divine as man, none is as divine as he. प्रत्येक सत्ता ता भितरे से दिव्य अधिवासी को धारण करिथांती। जो समग्र विश्व रे कौन सी सत्ता मनुष्य भली दुर्बल नुहंती, सेही भली केही भी मनुष्य भली दिव्य नुहंती। अर्थात मनुष्य दुर्बल हेले मध्य दिव्य। प्रभु कहउचंती ह्यूमन बीइंग्स आर कैपेबल ऑफ withdrawing from the divine and they often do it, but the divine to withdraw from human beings is an impossibility. मनुष्य भगवान ठारू निजको प्रत्याहार करिने। मनुष्य माने भगवान ठारू निजको प्रत्याहार करी आनिबारे समर्थ एवं से माने अनेक समय ता करंती मध्य। मात्र भगवान मनुष्य ठारू निजको प्रत्याहार करिनेबा संपूर्ण असंभव। मनुष्य तांको छाड़ी देले मध्य भगवान तांको छाड़ंती नहीं। इते परम कृपाळु भीतर बसिकी भिड़ी धरी थांती। आ जेतेबेले से छाड़ी देबे सेतेबेले मनुष्य सरी जीव शेष होई जीव जीवन काल। आमे तृतीय पद को जीवा। wider behind than the vast universe our spirit scans the dramas and the state. A peace, a light, an ecstasy, a power waiting at the end of blindness and the curse. Wider behind than the vast universe, our spirit scans the drama and the state. A peace, a light, and ecstasy, a power waiting at the end of blindness and the curse. पश्चाते प्रतीक्षत विश्व ठारू तेजा विशाल आत्मा म परखंती कंपन से विश्व नाटकर। शांति एक ज्योति एक पुलक एक पराक्रम अभिशाप अंधत्वर कांति रेखा करी अतिक्रम विश्वनाट्य जवनिका पश्चात से विशाल पुरुष ज्योतिर्मय प्रशांति अटंती से परम रस। पश्चाते प्रतीक्षारत विश्व ठारू अटेजा विशाल आत्मा म परखंती कंपन से विश्व नाटकर। शांति एक ज्योति एक पुलक एक पराक्रम अभिशाप अंधत्वर क्रांति रेखा करी अतिक्रम विश्वनाट्य जवनिका पश्चात से विशाल पुरुष ज्योतिर्मय प्रशांतिर अटंती से परम रहस। एई पद्धतिरु प्रतीयमान हुए जे दिव्य परम परक्षरे थाई प्रतीक्षारत देखा जाऊ नाहंती। मनुष्य खोजी पाऊ नाही किंतु से अपेक्षा करछन्ति। से विश्वपुरुष विश्वठु विशाल तथापि से देह प्राण मनर पश्चात रही पारंती। देह प्राण मन भितर नुह। विश्वठु विशाल एडे बड़ पुरुष क्षुद्र देह प्राण मनर पश्चात रही पारंती। सेठारे थाई प्रतीक्षा करि थांती। केतेबेले मनुष्य तांको खोजिब तांको आडको मुह फेरेइब से विराट विश्वपुरुष आत्मा रूपरे अंतराଳରେ थाई विश्व रंगमंच रे अभिनीत जागतिक नाटकर प्रत्येकटी कंपन अर्थात स्पंदन को परीक्षा करुथांती। जवनिका अंतराल से अछंती कारण आमे जानिछु विश्व होची गोटे नाट्यशाला रंगमंच। आई रंगमंच रे जो नाटक सब चलछि विश्व रंगमंच रे तार जो अभिनय चलछि से नाटकर प्रत्येक कंपन अर्थात स्पंदन को परीक्षा करुथांती। तांकर परम प्रशांति दिव्य ज्योति असीम आनंद एवं सर्वसमर्थ पराक्रम
ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପ ଓ ଅନ୍ତତଃ କ୍ରାନ୍ତି ରେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ତା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକରେ ଗୋଟିଏ ମିଳନାତ୍ମକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିୟୋଗାନ୍ତକ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ କାରୁଣ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶୀ ଭାଗ ଥାଏ। ଆମେ ଯେତେ ନାଟକ ଅଭିନୟ ଦେଖୁଛୁ ମିଳନାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବିୟୋଗାନ୍ତକ ଦୃଶ୍ୟର ଭାଗ ଅଧିକ, ସେଗୁଡା ବେଶୀ ଅଭିନୟ କରାଯାଏ। କଣ ମିଳେ କେଜାଣି, କାରଣ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଓ କାରୁଣ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶୀ ଭାଗ ଥାଏ, କାରଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଅନ୍ୟର ପୀଡା ଦେଖିଲେ ସେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ବିକୃତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ରକ୍ତାକ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଲୋକ ଜମା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ମାରପିଟ ହେଉଥିବା ଜାଗାରେ ଜମା ହୋଇ ମଜା ନେଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଉସ୍କେଇ ଦଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜୋରରେ ହେଇଯିବ, ହଣାକଟା ଯାଏ ଯାଉ, ହଣାକଟା ଯାଏ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 35 ନମ୍ବର କାରିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବେଦନା ପ୍ରତି ଆମର ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିକୃତ ଆନନ୍ଦ ଜଣେ ପାଏ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉନି, ଏଭଳି କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷର ଚରିତ୍ରକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ସବୁଆଡୁ ସବୁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶୋକ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ମଣିଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କାରିକା ଅଛି। Men are still in love with grief when they see one who is too high for grief or joy. They curse him and cry, "Oh thou insensible!" Insensible ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। Therefore Christ still hangs on the cross in Jerusalem. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି men are still in love with grief when they see one who is too high for grief and or joy. They curse him and cry, "Oh thou insensible!" Therefore Christ still hangs on the cross in Jerusalem. ମଣିଷ ଅଦ୍ୟାବଧି ଶୋକକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଜଣେ ଶୋକ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ତାକୁ ଶୋକ ବିହଳ କରୁନି କି ଆନନ୍ଦ ବିହଳ କରୁନି, ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହେ, ତୁମେ କେଡେ ସମ୍ବେଦନହୀନ, ତମେ ଶୋକରେ ଦୁଃଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ତୁମେ କିଛି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁନା, ତୁମେ ସମ୍ବେଦନହୀନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି, ତେଣୁ ଏବେ ବି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁଜାଲେମରେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବେଦନାଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟଟି ଦ୍ରଷ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିହରଣ ବା କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଭିତରେ ଭିତରେ ଶିହରି ଉଠେ। ସେ ଖୁସିରେ ହଉ କି ଭୟରେ ହଉ, ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଇ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ଶିହରଣ ବା କମ୍ପନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି। ଏହା ବେଦନା ବୋଧରୁ, ଭୟ ହେତୁରୁ କିମ୍ବା ଏକ ଗୋପନ ଆନନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଶିହରଣ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସେ କୋଉଥିପାଇଁ ହଉଛି? ବେଦନା ବୋଧରୁ ଦୁଃଖ ପାଇକି ହଉଛି, ନା ଡରି ଯାଉଛି, ଏମିତି ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିପାରେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗୋପନ ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ରହିଛି ଅନ୍ୟର ବେଦନାରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ସେ ଶିହରଣକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଆଲୋକ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଭିତରେ ଥାଇକି ସେ ମଣିଷକୁ ଏସବୁ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତ। ମାତ୍ର ବେଦନା, ଅନୁକମ୍ପା, ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଅନୁରକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରମଙ୍କ ବିଭୂତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ କଣ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଆଲୋକ, ଆନନ୍ଦ ସବୁ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମଣିଷର କୋଉଠି ମାଛିର ଆଉ କୋଉଠି ଇଚ୍ଛା, ମଇଳାରେ ବସିବ। ମାତ୍ର ବେଦନା, ଅନୁକମ୍ପା, ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଅନୁରକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରମଙ୍କ ବିଭୂତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି।
ଏ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଣିଷ ସିନା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ। The Lord is always victorious in his own way, not in the human way, according to his own will, not according to the will of man. ଏଟା ମାଙ୍କ ବାଣୀ। ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ, ମାନବୀୟ ମାର୍ଗ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ। The Lord is always present, only we don't realize it. ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରି ନଥାଉ। ଆନ୍ତରାଜ୍ୟର ଅଧୀଶ୍ୱର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିନୁ। ଜଗତରେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧତ୍ୱ ବ୍ୟାପି ରହିଛି, ସର୍ବଜ୍ଞାନମୟ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧତ୍ୱ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ୟୋତିମୟ, ସର୍ବଜ୍ଞାନମୟ, ସେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ତାପଗ୍ରସ୍ତ ମାନବକୁ ବ୍ୟାଧି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ଅଭିଶାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ନାଟକର ପର୍ଦ୍ଦା ଅନ୍ତରାଳରେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ନଟି ନାଟକର ସୂତ୍ରଧର ଅବସ୍ଥାନ କରି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପ୍ରଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ଉଲ୍ଲାସ ବିତରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ହେଲା। ଆମେ ଅନ୍ତିମ ପଦକୁ ଆସିବା। The veils it from its ignorant minister, the grandeur of its free eternal hour. ସଯତ୍ନେ ସାଇତା ସବୁ ମୂଢତା ଓ ଅଜ୍ଞତା ଉହାଡେ, ମହିମ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନ ସନାତନ ବନ୍ଧନ ବାହାରେ। ନିରେଖି ଦେଖନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମା ଆମ ରହି ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ, ବିଶ୍ୱନାଟ୍ୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚେ କର୍ମର ସ୍ପନ୍ଦନ ନିରନ୍ତରେ। ସଯତ୍ନେ ସାଇତା ସବୁ ମୂଢତା ଓ ଅଜ୍ଞତା ଉହାଡେ, ମହିମ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନ ସନାତନ ବନ୍ଧନ ବାହାରେ। ନିରେଖି ଦେଖନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମା ଆମ ରହି ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ, ବିଶ୍ୱନାଟ୍ୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚେ କର୍ମର ସ୍ପନ୍ଦନ ନିରନ୍ତରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମୂଢତା, ଜଡତା ଓ ଅଜ୍ଞତା ପ୍ରତି ଥିବା ଏକ ଆକର୍ଷଣ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ମୂଢତା, ଜଡତା, ଅଜ୍ଞତା ପ୍ରତି। ଏଗୁଡିକ ମନୁଷ୍ୟର ସଯତ୍ନ ସାଇତା ସମ୍ପଦ, ଯତ୍ନରେ ରଖିଛି। ସଯତ୍ନ ସାଇତା ସମ୍ପଦ, ସତେ ଯେପରି ସେଗୁଡିକ ତାର ଅତି ଆପଣାର ଗୋପନୀୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ। ତା ଅଜ୍ଞାନତା ବି ଗୋଟେ ଧନ, ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେ ବାହାରେ ଦେଖାଏ ନା। ଆମେ ବି ଧନକୁ ଗୋପନରେ ରଖୁ, ସେ ସେମିତି ଗୋପନରେ ରଖିଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ମୂଢତା ଓ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ, ତା ବାହାରେ ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାର ଅବଚେତନା ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଜ୍ଞାନତାର ପଶ୍ଚାତରେ ମହିମାମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତାର ଅବଚେତନାରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ତାର ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଜଡତା ମୂଢତା ରହିଛି, ତାର ବହୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ମହିମାମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନ। ସେ ମହିମ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସନାତନ ଦେବଲଗ୍ନ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାହା ଥାଏ, କୌଣସି କାଳର ବନ୍ଧନ ସେ ସନାତନ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ବନ୍ଧନର ବାହାରେ ମାନବୀୟ ଅଜ୍ଞତାର ପର୍ଦ୍ଦା ଉହାଡରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଆବାହନକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ପ୍ରିପେୟାର ଫର ଦି ଆୱାର ଅଫ ଗଡ। ଆସ ଆମେ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଆମ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ରାଜ୍ୟର ଅଧୀଶ୍ୱର ଆତ୍ମପୁରୁଷ ନୀରବରେ ଏସବୁକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ନାଟକର ସେ ନୀରବ ଦର୍ଶକ ସାଜି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନ ଅଭିନୟ ଲୀଳାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଦ୍ରଲୋକ ନା। ନାଟକରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଆଚରିତ ଅଭିନୟ କୁଶଳତାର ଭାବ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ କେବଳ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି।
ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ଭୂମିକାରେ ରହନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ଶୀର୍ଷକ କବିତାଟି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟଟି ଚୈତ୍ୟ ସତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ଭୂମି। ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିର ଚାରି ପାଖରେ ନିଜର ସମୁଦାୟ ସତାଟିକୁ ସମନ୍ୱିତ ଓ ଏକତ୍ର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ କବିତାଟି ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତାର ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏହା ହିଁ ଅସଲ ବାର୍ତ୍ତା, ଅସଲ ସର୍ତ୍ତ। ଏହା ମାଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। The complete unification of the whole being around the psychic center is the essential condition to realize the perfect sincerity. The complete unification, ପରମଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଅସଲ ସର୍ତ୍ତଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ରାଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତରର ଏକ ଗୋପନ ରାଜ୍ୟ, ଯାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାକୁ କାହାଣୀ ଭଳି କେବଳ ଶୁଣି ଦେଇକି ନୁହେଁ, ନିଜ ଚେତନାରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ସେଇ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ରାଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରର କିଙ୍ଗଡମ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ସେଇ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟର ଅଧୀଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଯିଏକି ସ୍ଥିର ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ବାହ୍ୟଟି କୋଳାହଳମୟ, ସେଠୁ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ରହି ସେ ଭିତରକୁ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ସାଧିତ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ତୁମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ବିରାଜମାନ, ତୁମେ ଅନ୍ତରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁନାହଁ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସେ କେବଳ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ହାହାକାର ଏବଂ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଥାଇ ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିବା, ସେଇଭଳି। ତେଣୁ ସେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁନାହଁ କାହିଁକି, ମା ବି ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯିଏ ସ୍ଥିର ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ଧୀର ନମ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ, ସ୍ଥିର ଅପ୍ରତିହତ ଆଶ୍ରୁହା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ସେ ଶୁଣିପାରିବ ଏବଂ ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛିକୁ ଆମର ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଗତିମୁକ୍ତି ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବେ। ଅସଲ ଚାବିକାଠିଟି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ। ଅପା ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିଲେ, ଚାଲ ସେଇ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି, ଏବଂ ଯଦି ବି ଯାଇପାରୁନାହିଁ ସାଥିରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଅଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକରି ଯିବା, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରିବା। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ନାମ ଜପ, ମା 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 କହି ଆମେ ଭିତରକୁ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଆମର ସବୁକିଛି ସେ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟ କହିବ ଅପାଙ୍କୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନାକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କବିତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ ସହିତ। ମା 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 ମା
ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ଅପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର। ସମସ୍ତଙ୍କର ମା 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 ମା।